Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless and thank you for this day that you have given to us. తండ్రి దేవ, మరి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజును బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you for your infinite love and mercy for us this morning. తండ్రి దేవ, మీరు మాపై చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమకై కనికరానికై మీకు వందనాలు. We thank you that you're a God who loves, cares, and beholds, desires to see us becoming more and more like Jesus. తండ్రి దేవ, మరి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి, మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మేము ఇంకా ఎక్కువగా ఆసక్తి కలిగి, ఆశ కలిగి మీ సన్నిధికి రావడానికి మాకు కావాల్సిన సహాయం We దయచేయండి. thank you for God, the Holy Spirit, who is at work in us, who teaches us, leads us, guides us, and helps us to fix our eyes on Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి మా జీవితాల్లో చేస్తున్నటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మాకు ప్రతిరోజు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన శక్తిని, అలాగే నడిపింపుని, అలాగే యేసు మాదిరిగా మేము మార్చబడడానికి మాకు కావాల్సిన సహాయం దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Teach us to lean on Jesus, to learn from him, and to be led by him daily. మాకు యేసుపై ఆధారపడి జీవించడానికి, ఆయనలాగా మేము మార్చబడడానికి ప్రతిరోజు కూడా మాకు కావాల్సిన సహాయం దయచేయమని In వేడుకుంటున్నాను. Jesus' mighty name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. 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 This morning, let's open our Bibles to Colossians chapter 3, verse 1 onwards. If then, listen carefully, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things of the earth. Amen. So please listen, if you are born again, if you are made into a new creation, if you are filled by the Holy Spirit of God, if God, who has given you a divine nature, will always pour divine love in your heart, that you and I would want more and more of Jesus in our lives. Amen. So as a believer, there is absolutely no life that you have that is apart from Jesus. Amen. So when you and I say Jesus and Christian, you cannot separate Christianity from Jesus Christ. Amen. So the person of Jesus, it is he who makes us Christian, not our religious activities. Amen. See, what happens is when we think Christian, it means to do things. Christianity is about loving a person, Jesus Christ, and setting your mind on him. Amen. See, setting your mind on him. Because you and he, I and he, we and he are become one. Hallelujah. That is Christianity. Amen. కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి. అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు. పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మనం ఎప్పుడైతే మనము నిజంగా నూతనంగా చేయబడతామో, అలాగే పరిశుద్ధాత్మనితో మనం ఎప్పుడైతే నింపబడతామో, మనం ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి వైపు మనం చూడము, కానీ పైనున్న వాటిని మనం వెతికే మాదిరిగా ఉంటాము. అంటే యేసుక్రీస్తుని, అలాగే క్రైస్తవత్వాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని విడదీసి మనం చూడలేము. క్రైస్తవత్వము అని అంటే మత సాంప్రదాయాలు చేయడం అని కానీ, లేదంటే సాంప్రదాయాలు పాటించడం అని కానీ, ఏదైతే చెప్తా ఉందో అది చేయడం అని కాదు. కానీ యేసుక్రీస్తుని మనము ఒక గురిగా పెట్టుకొని మన హృదయంలో, మన ఆలోచనలో ఆయనతో నింపుకోవడమే మనకి క్రైస్తవత్వం అంటే. అంటే మనము, అలాగే నేను కానీ, నువ్వు, అలాగే ప్రతి ఒక్కరము కూడా దేవునితో ఏకం అనేది మనం చేయబడతాం. కాబట్టి దానిని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. So as a believer who is born again from above, obviously our heart and our mind will always be set on things above. Amen. And that is the reason you will see Paul saying here, set your mind on things above, not on things of the earth. Amen. Why? Because your love is there, seated at the right hand of God the Father, Christ Jesus. Amen. And the Holy Spirit's work in you is to only glorify Jesus through you. Hallelujah. See, the life that you and I live now is united with Christ Jesus. We were made new creations in Christ Jesus. Please come with me. Read 1 Corinthians chapter 6. Listen to what the Bible says in verse 17. But he who is joined to the Lord, that is Jesus, is one spirit with him. Hallelujah.
See, we are one spirit with him. So if we are one spirit with him, where he is, we will be, and where we are, he is. Hallelujah. Amen. Obviously, no. What does one spirit mean? Where he is, I am, and when I am, he is. Amen. That means, as a believer, I must always be consciously, committedly aware of his presence in my life. Amen. So there should be an ongoing awareness of the presence and the person of Jesus Christ in me and coming forth through me by the power and work of God, the Holy Spirit. Hallelujah. The Holy Spirit, Almighty God, was given to me to remind me this truth, to teach me this truth. What? That I have been united with Jesus Christ. Amen. And that unity, that life is now very much there in me because Jesus is with me. Please remember the last things that he said to his disciples before sending them out. What did he say? I am with you till the end of time. Hallelujah. So that doesn't change, because Hebrews chapter 13 verse 8 says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Amen. అయితే మనం ఎప్పుడైతే పైనుంచి మనము నూతనంగా మనం జన్మిస్తామో అప్పటి వరకు కూడా జన్మించినప్పుడే మాత్రమే ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని మనము వెతకకుండా పైనున్న వాటిని మనం వెతుకుతూ ఉంటాము. ఎందుకోసం అనంటే మన యేసు ప్రభు తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. అందును బట్టి ఆయన పైన ప్రేమతోటి మనం పైనున్న వాటిని వెతికే మాదిరిగా ఉంటాము. అయితే నీ జీవితము నా జీవితము కూడా యేసు ప్రభుతో మనము ఏకము చేయబడ్డాము అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. 1 కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అటువలే ప్రభువుతో కలుసుకొనివాడు ఆయనతో ఏకాత్మయై ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఏకాత్మతో మనము నింపబడి ఉంటామో, అంటే నువ్వు అనంటే నీతో పాటు యేసుప్రభు కూడా నీతో ఉన్నాడని అర్థము, నేను అంటే నాతో పాటు కూడా యేసుప్రభు ఉన్నాడని అర్థము. అయితే ఇక్కడ మనం విశ్వాసులుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనతో పాటు ఉన్నాడు. మన జీవితంలో మనం ఏమైతే చేస్తూ ఉన్నామో అప్పుడు ఆయన యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది, ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ప్రతిరోజు కూడా ఈ సత్యాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే యేసు ప్రభుని, అలాగే తండ్రిని మనం మహిమపరచడానికి ప్రతిరోజు కూడా ఈ సత్యాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ మనం నడిపిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యులకు కూడా వాళ్ళు పరిచర్య చేయడానికి పంపించే ముందర యేసు ప్రభు వారికి చెప్తా ఉన్నాడు, నేను మీతో కూడా ఉంటాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎప్పటి వరకు అంటే అంతము వరకు నేను మీతో ఉంటాను అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి వారికి వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు మనకు కూడా చెప్తా ఉన్నాడు, ప్రతిరోజు కూడా ఆయన మనతో ఉంటాడు, ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంటుంది అని. హెబ్రీ పత్రిక 13:8 చెప్పినట్లుగా తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగే యేసు ప్రభు కూడా నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు వాళ్ళు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క సన్నిధి మనకు ప్రతిరోజు కూడా మనకు తోడుగా ఉంటుంది. So if Jesus Christ is with me continually, how would my thoughts, how would my imagination, how would be my inner life? Come to think of it, Jesus and I are united. We both share the same spirit. In fact, he said, I go to the Father, I will send you the Spirit from the Father, and now we will become one. As I am in the Father, you are in me. Amen? See, that was his prayer in John 17, that we all should be one, sharing the same spirit. In other words, we have the same family spirit. We are one with him. We are one in the spirit. We are one with the Lord Jesus Christ. How much of that truth is practically at work in you and in me? Theoretically, we know. Amen? But how much of it practically do we see it coming forth in and through our life every day? The awareness of God's presence. Enoch walked with God. Noah walked with God. Gideon walked with God. Moses walked with God. Amen? In fact, God said to Moses, these are a very stiff-necked people. I will not go with them. If you come with me, come, see. Exodus chapter 33 verse 3. You will see there, the Lord is saying to Moses, please see, go up to the land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst,
lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people. Can you see what God is saying? Go up to the land, but I will not come with you because you are a stiff-necked people. Believers, knowing the Lord, having seen all the miracles and the glory of God, they went through the baptism of Moses. They went through the Red Sea. Amen. And they followed God. But they did not experience the ongoing presence of God because of stiff-neckedness. Amen. See, because they were a stiff-necked people. And what is that stiff-necked people? Why did God say, if you want, go, but I'm not going to come with you because I may consume you, because you are a very stiff-necked people. Why? What was that stiff-necked people? Stubbornness, rebelliousness, not willing to heed and to listen to the voice of God on a day called today. Today. Now is the time. Today is the day. Amen. That's the reason. What does the Bible say in Psalm 95? Come with me, verse 7. Listen carefully. Psalm 95, verse 7. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in rebellion, as in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me. They tried me, though they saw my work. See, they were a generation, the next verse says, that went astray in their hearts, and they do not know my ways. They are not aware of my presence. They are not aware of my presence on them. They only see the cloud on top. Will there be a cloud? Will the manna come? Will there be fire in the night? Will you fight for me? That's it. Can you see? A God who fights, a God who comes and gives light in the night and shade by day is enough for me. Do they know his ways? That is the question. Amen. Do you know God's ways? Yes, you have seen miracles. No doubt about it. I'm not saying no. But do you know him every day and his ways in your life? Are you sensitive? Are you in an intimate relationship with Jesus, the person, and God the Father, the person, and God the Holy Spirit person every day? Amen. అయితే మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుతో మనం ఏకం చేయబడి ఉన్నామో, ఏక ఆత్మగా ఉన్నామో అనే సత్యం మనం తెలుసుకున్నప్పుడు, మరి మనం ఆ మాదిరిగా మనం జీవిస్తా ఉన్నామా? లేదంటే మన ఆలోచనలు ఆ విధంగా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు యేసు ప్రభు అలాగే తండ్రి ఏదైతే ఆత్మను కలిగి ఉన్నారో మనకు కూడా అదే ఆత్మను కలిగి ఉండమని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఏక ఆత్మతో మన అందరము నింపబడి ఉండాలి అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మను మనం పంచుకొని జీవిస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి ఆయన మాదిరిగా మనం నడుచుకోవాలి. అయితే హానోకు నడుచుకున్నాడు, నోవాహు నడుచుకున్నాడు, గిద్యోను, మోషే వీళ్ళందరూ కూడా దేవునితో వాళ్ళు నడుచుకోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మనం కూడా అదే మాదిరిగా మనం వారిని మార్గదర్శకంగా తీసుకొని వారి అడుగుజాడలో మనం కూడా నడుస్తూ ఉండాలి. నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూసినట్లయితే, మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు కనుక నేను మీతో కూడా రాను, త్రోవలో మిమ్మల్ని సంహరించదనేమో అని మోషేతో చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో నేను రాను అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకోసం అనంటే వాళ్ళు లోబడకుండా ఉన్నారు. దేవుని మాటకి వాళ్ళు విధేయత చూపించకుండా విననొల్లక ఉన్నారు కాబట్టి నేను మీతో రాను, ఒకవేళ మీతో వస్తే మీరు చేసే పనులకి నేను మిమ్మల్ని దారిలోనే చంపేస్తానేమో అనేటువంటి ఆ మాటతోటి దేవుడు నేను మీతో రాను అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు విననొల్లని ప్రజలుగా ఉన్నారు అనంటే దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యములు వాళ్ళు చూసి ఉన్నారు, కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంది, లేదంటే ఆయన యొక్క సన్నిధిని వాళ్ళు అనుభవించలేకుండా ఉన్నారు. అలాగే దేవుడు వారికి ప్రతిరోజు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నా కూడా ఈ రోజు మాకేం చెప్తా ఉన్నాడు అనే విషయము వాళ్ళు గ్రహించకుండా వాళ్ళ హృదయాలను అనేది కఠినపరుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే కీర్తనల గ్రంథము 95వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, రండి నమస్కారం చేసి సాగిలపడదుము, మనల్ని సృజించిన యెహోవా సన్నిధిని మోకరించెదము, నేడు మీరు ఆయన మాట అంగీకరించిన ఎడల ఎంత మేలు. అరణ్యమందు మొరీబా యొద్ద మీరు కఠినపరుచుకున్నట్లు, మస్పా దినమందు మీరు కఠినపరుచుకున్నట్లు మీ హృదయములను కఠినపరుచుకొనకుడి అని చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే అచ్చట మీ పితరులు నన్ను పరీక్షించి శోధించి నా కార్యములు చూచిరి. 40 ఏండ్ల కాలము ఆ తరము వారి వలన నేను విసికి వారి హృదయములను తప్పిపోవు ప్రజలు వారు నా మార్గములను తెలుసుకోలేదని అనుకుంటుని. అయితే వాళ్ళు ఎన్ని అద్భుత కార్యములు చూసినా కూడా ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించారు. అలాగే మోషే ద్వారా దేవుడు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అద్భుత కార్యములు వాళ్ళు చూసి ఉన్నారు, కానీ
వాళ్ళు దేవుణ్ణి అనేది ఆయన యొక్క మార్గం ఏమిటి అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా ఉన్నారు. వాళ్ళ హృదయాన్ని ఆ విధంగా కఠినపరుచుకొని ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని యొక్క మార్గమును అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు. అయితే మనము దేవుని యొక్క మార్గంని మనం తెలుసుకుంటా ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అయితే మనం కూడా దేవుని యొక్క ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యములు, అద్భుతాలు మనం చూసి ఉంటాం. కానీ మనం దేవునితో నిజంగా ఒక సత్సంబంధం మనం కలిగి ఉన్నామా లేదా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. Come back to the Psalm 95, 10th verse. For 40 years I was grieved with that generation and said, it is a people who go astray in their hearts and they do not know my ways. Can you see? They do not know my ways. But the Bible also speaks about something. Come with me, Psalm 103, verse 7. Please listen. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. Children of Israel got to know the acts, but Moses got to know his ways. Amen? Because he said, Lord, show me your ways. Show me your presence. Make me aware of your presence. Come back to Exodus 33, verse 3. See, when God says, I will not go with you. Exodus 33, 3. Go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst, lest I consume you. Please listen. What is he saying? I consume you on the way, for you are a stiff-necked people. And when the people heard this bad news, they mourned, and no one put on ornaments. And what did Moses say? Say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. I could come up in your midst in one moment and consume you. Now therefore take off your ornaments, that I may know what to do with you. Can you see? I mean, the whole idea of walking with God was not there with Israel. They were not aware. See, being aware of God's presence. Amen? Being aware of God's presence, of understanding that there is a presence of God that we have to be aware of every day. There is a voice of God that we have to listen to every day. There is a word of God that we have to long for every day. There is the love of God that we have to seek every day. There is a tender mercies of the Father and Jesus that we have to enjoy every day. There is a joy of the Lord that we have to enjoy every day. There is, please understand, there is a dependency and trust that we lean on the breast of Jesus every day. Set your mind on Him. Amen? See, not on His acts, but set your heart and mind on Him and see, look for His mercies. That's the reason in the same chapter, Exodus 33, when God says, I will not go with you, then Moses makes this prayer in verse 13. Now, therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me your way, that I may know you and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. See, show me. Please see, show me your ways and that I may know you. Amen. Moses is saying, I want to know you and your ways, oh God. Earlier, what did the Israel say? We don't want to hear from God. You go and hear. Moses said, okay, I'll go. And Moses went to face God and to hear from God. Amen. And today, God has taken the veil away from us. Don't let other people go and bring a word of God for you, but you go into the presence of God. Amen? Seek the presence of God. Long for the presence of God. Become aware of the presence of God in the works and the word of Jesus and God the Holy Spirit, who bring the presence of heaven in us. Amen? See, the person of Jesus is very much with you, because the Bible is clear that he who is one with Jesus shares his spirit. Amen. So we should long for Jesus every day. We should want his love. We should want his joy. We should want his works in us. And we should want him to come forth through us by the power of God, the Holy Spirit. Amen. That should be our heart's desire. Wanting the presence of God the Father, of Jesus, and longing to be intimately in love with them every day. Amen? Communing with them every day. Desiring to see them and see their works and see their ways and see them every day. Amen? That should be a believer's heart.
a Christian's heart. So setting your mind on things above and wanting and becoming aware that I am one with Him, I am seated there by faith, but He is also here with me right now in faith. Amen. కీర్తనల గ్రంథము 95 అధ్యాయము 10వ వచనం ఒకసారి చూసినట్లయితే 40 ఏండ్ల కాలము ఆ తరము వారి వలన నేను విసికి వారి హృదయమును తప్పిపోవు ప్రజలు వారు నా మార్గంలో తెలుసుకొనలేదని అనుకుంటుని. అయితే ఇక్కడైతే వీళ్ళు తెలుసుకోకుండా ఉన్నారు, కానీ 103 కీర్తన 7వ అధ్యాయంలో ఒక వచనం చెప్తా ఉన్నారు. ఆయన మోషేకు తన మార్గంలో తెలియచేసెను, ఇజ్రాయేలు వంశస్థులకు తన క్రియలను కనపరిచెను. అయితే ఇక్కడ మోషేకి దేవుని యొక్క మార్గంలో తెలియపరిచినట్లుగా ఉంది. అయితే ఇజ్రాయేలీలకైతే ఆ మార్గం అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు, కానీ ఆయన యొక్క క్రియలు అనేది అక్కడ కనపరిచినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మోషేకి మరి ఎందుకు ఆయన మార్గంలో చూపించాడు అని అంటే, మోషే దేవుని యొక్క మార్గం నాకు చూపించమని దేవుని సన్నిధిలో ఆయన వేడుకున్నాడు, కాబట్టి దేవుడు ఆయనకి మార్గంలో అనేది చూపించడం అనేది జరిగింది. నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి మరి ఒకసారి చూద్దాము. మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు కనుక నేను మీతో కూడా రాను, త్రోవలో మిమ్మల్ని సంహరించదేనేమో అని మోషేతో చెప్పెను. ప్రజలు ఆ దుర్వార్తను విని దుఃఖించి ఎవడునూ ఆభరణములు ధరించుకొనలేదు. కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు లోబడలేని ప్రజలు, ఒక క్షణం మాత్రము నేను మీ నడుమకు వచ్చి తినా మిమ్మల్ని నిర్మూలము చేసేదను కనుక మిమ్మల్ని ఏమి చేయవలనో అది నాకు తెలియనట్లు మీ ఆభరణములను మీ మీద నుండి తీసివేయుడని చెప్పెను. అయితే ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా దేవుని యొక్క మాటకు అనేది వారిని సంహరిస్తానో ఏమో ఏం చేస్తానేమో నాకు తెలియదు, కాబట్టి మీ ఆభరణములు అనేది తీసివేయమన్నప్పుడు తీసివేశారు, కానీ ఆయన యొక్క సన్నిధి ఎప్పుడు కూడా వారికి తోడుగా ఉంది అనే విషయం వారు గుర్తించలేదు. కానీ మనమైతే మన జీవితంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, దేవుడు మనకు ప్రతిరోజు కూడా ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు, ఆయన సన్నిధి మనకి తోడుగా ఉంది. ప్రతిరోజు కూడా మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి, అలాగే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదవడానికి, అలాగే వాక్యాన్ని ప్రేమించడానికి, ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కృపా కనికరాన్ని మనం పొంది దాని యందు మనం సంతోషించడానికి అనేది మనం సిద్ధపడుతూ ఉండాలి. అంటే దేవునిపై ఆధారపడి మనం జీవించడం అనేది మనం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అయితే ఎప్పుడైతే మన యొక్క హృదయం అనేది ఈ లోకం వైపు కాకుండా పైనున్న వాటిపైన మనం ఉంచుతామో, మన హృదయం కానీ మన ఆలోచనలు కానీ, అప్పుడు దేవునిపై గురి కలిగి మనం జీవించడానికి సాధ్యమవుతుంది. అలాగే 33వ అధ్యాయంలోనే 13వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, కాబట్టి నీ కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల నీ కటాక్షము నా ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలుపుము, అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకొందును, చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలే కదా అని ఇక్కడ మోషే వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుని యొక్క మార్గంలో ఆయనకు తెలుపమని, దాన్ని బట్టి ఆయన దేవుడు ఏమై ఉన్నాడనే విషయం తెలుసుకుంటాను అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇంతకు ముందు అయితే ఎప్పుడైనా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మాట్లాడాలి అని అంటే వారు ఇశ్రాయేలీయులందరూ కూడా మోషేని పంపించడం అనేది జరిగేది. అక్కడికి వెళ్ళేసి మోషే దేవునితో మాట్లాడడము, కలుసుకోవడం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఒకానొక సమయం వచ్చేటప్పటికి ఈయన దేవుని మార్గంలో అనేది తెలుసుకోవడానికి, ఆయన ఏమై ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి అనేది తనకు కలిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఇప్పుడైతే మనకి ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి తెర ఏదైతే ఉందో అది మనకి తొలగిపోయింది, కాబట్టి ధైర్యంగా ఆయన సన్నిధికి రావడానికి మనకి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఆయన యొక్క మార్గాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉందనే విషయం మనం ప్రతిరోజు కూడా తెలుసుకుంటూ ఆయనపై మనం ఇంకా ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి జీవించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. So the presence of God is going to make all the difference in our lives. Amen. The presence of God. And that is why if you come back with me in Exodus chapter 33 verse 14, he said, my presence will go with you and I will give you rest. Amen. So it's God's presence that will bring us the rest. Jesus said, come unto me all those who are tired and weary and I will give you rest. Amen. But what did he say before that? Take my yoke on you. See, take my yoke on you and learn from me, for I am meek, gentle and humble of heart. So every day there is a learning. Every day there is a leaning. Every day there is a setting our minds on things of Jesus. Amen. And learning from him. Rest comes when we lean on Jesus, learn from Jesus and are led by Jesus. Presence of God. Amen. Please understand, rest comes no matter what the situation is, no matter what the problems is, no matter what the sufferings are. Amen. Because the best example you will see in Genesis chapter 39, after Joseph has been sold and he's a slave in Egypt, the Bible clearly says in verse 2, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Amen. Can you see? The Lord was with Joseph and he was a successful man. And the Bible says, and his master saw, listen, and his master saw that the Lord was with him, and the Lord made
all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Amen. See, presence of God. That is called presence of God. Amen. And this is the presence that makes all the difference. That is the presence that Moses really said, if your presence doesn't go with me, how will others know the difference? The difference in your life and my life is that God's presence is on you and in me by the power of God, the Holy Spirit, today in a believer's life. Amen? And the more we become aware of this presence, the more we are sensitive to this presence, the more we are led by this presence, the more we intimately fall in love for this presence and long to read and hunger and study and look to the works of the Holy Spirit. Amen? See, that is the hunger that should be on our life. Becoming aware of God's presence. That's why the psalmist says, no, what does David say? The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? He will lead me for his name's sake and for his righteousness. And then he says, though he leads me in darkness in a valley of death, I will have no fear. Why? Because his rod and his staff comfort me. And then he adds, for he is with me. Amen? Presence. Can you see? He is with me. I can go through anything. That's exactly what Joseph said. Why? Because the Lord is with me. I can go through anything, David said. Why? Because the Lord is with me. His presence makes all the difference. And you and I, as believers in the New Testament, are so blessed. We have this presence in us, sealed by the Holy Spirit and living at all times. How sensitive are we to this presence of God? That's my question. How sensitive are we to the Spirit of God? How aware are we to the presence of God? How are we surrendering and submitting to this presence of God? How much are we learning and being led and loving this presence? And how much are we aware of this omnipotent, omniscient, the very presence of God, setting our hearts and minds and learning to look to Jesus every day. Amen? See, they loved, no matter what happened with their lives, but they loved the Lord with all their heart. Amen? నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అందుకు ఆయన, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలగచేసేదను అని చెప్తా ఉన్నాడు. మోషే, నీ సన్నిధి రాని ఎడల ఇక్కడే నుండి మమ్మల్ని తోడుకొని పోకుము అని దేవుని ఆయన వేడుకుంటా ఉన్నప్పుడు, దేవుడు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తుంది, నీకు విశ్రాంతి అనేది కలగచేస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు విశ్రాంతి అనేది మనకు దొరుకుతుంది. అయితే యేసుప్రభు మనకి ఏం చెప్పి ఉన్నాడు అనంటే, సమస్త భారము మోస్తున్న సమస్త జనులారా మీరు నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కాడిని ఎత్తుకొని నడవమని చెప్పాడు. ఎందుకోసం అంటే ఆయన సాత్వికుడు, దీన మనసు కలిగినవాడు కాబట్టి మనము కూడా అదే విధంగా మనం ఉండాలని, ఆయన్ని అనుసరించాలని మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కాడిని ఎత్తుకొని ఆయనతో పాటు మనం నడిచినప్పుడు, అదే సాత్వికత్వము, దీనత్వం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకు విశ్రాంతి అనేది కలగచేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము 2వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ యోసేపుని వారి యొక్క సహోదరులు అమ్మి వేసిన తర్వాత ఆయనకు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. యెహోవా యోసేపునకు తోడై ఉండెను కనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడు ఆ ఐగుప్తుని ఇంట ఉండెను. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెననియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను. అయితే ఇక్కడ దేవుడి యొక్క సన్నిధి అనేది ఆయనకు ఎప్పుడు కూడా తోడుగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఆయన యొక్క సన్నిధి అనేది మనకు కూడా తోడుగా ఉంది కాబట్టి మనము కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఆయనపై ఆధారపడుతూ మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. అందుకే మోషే కూడా ఇక్కడ అడగడం అనేది జరుగుతోంది, నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా రాకుండా ఉన్నట్లయితే నీ ప్రజలు నీ గురించి ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనము కూడా మన జీవించే జీవిత విధానంలో మనము కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం జీవించాలి. ఆయన యొక్క సన్నిధి అనేది మనకు తోడుగా ఉంది అనే విషయం మనం గుర్తించాలి. దానిని బట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రేమ, అలాగే వాక్యం పట్ల ఆసక్తి అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అందుకోసం మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం ప్రతిరోజు కూడా సహాయం అడుగుతూ మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. అలాగే దావీదు కూడా మనకు చెప్తా ఉన్నాడు, 23వ కీర్తనలో ఆయన చెప్పినట్లుగా, ఆయన యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన యొక్క ప్రాణమునకు సేద తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడని, అలాగే గాఢాంధకారంలో ఇలా ఆయన సంచరించినా కూడా ఆయనకు అపాయం రాదని,
దేవుని యొక్క దుడ్డు కర్ర దండము ఆయనకి ఆదరించే మాదిరిగా ఉంటా ఉందని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది కాబట్టి మనము ఏ విధంగా జీవిస్తా ఉన్నామో, ఆయన యొక్క సన్నిధిని మనం నిజంగా అనుభవిస్తా ఉన్నామా లేదా, ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడనే విషయము మనం గుర్తిస్తా ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని కూడా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి మన యొక్క హృదయాన్ని, మన యొక్క ఆలోచనలని పరలోకం వైపు మనం తిప్పినట్లయితే యేసు ప్రభుతో మనం ప్రతిరోజు కూడా గడపడానికి, ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. So when the Bible speaks about setting your mind on things above in Colossians chapter 3 verse 2, what does it say? After that, for you died and your life is hidden with Christ in God. Amen? See, I'm dead. I no longer live, but Christ lives in me. And this life that now I live by faith in the Son of God. Amen? Galatians 2:20. Understand this, that I no longer live. So as a believer, we no longer live. So there is no earthly life per se. There is a heavenly life that is coming through every believer, and everything that we think, everything that we imagine, everything that we desire, everything that we plan has one intention. What does Jesus think about this? Amen? Because our life is united with Him and we share the same Spirit. Amen? So our heart and our mind always looks for, in everything, what would Jesus think? Because He is my priority. Amen? Because He said, come follow me. So my desire, my plan, my intentions, all things are learning now to be sensitive to what Jesus wants. Amen? Set your mind on things above. Amen? Please understand. And come with me, I'll show you. When you'll have Peter being flogged and John being flogged when they had done the miracle, okay, in the temple. And then they were told, don't preach in this name again. And Peter boldly says, how can we stop preaching about this? For salvation is found in no other name but the name Jesus. And then Peter and John say something, verse 19 in chapter 4 of Acts. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Amen? Which we have seen and heard. Presence of God. Presence of God. Amen? We know. This was the same Peter who told Jesus, don't go to the cross. In Matthew 16, said, no, Lord, not you. Don't cross. And Jesus said, Satan, get behind me. And what did Jesus say after that to him? Come with me. Matthew chapter 16. Please see. Matthew chapter 16, verse 23. This is what Jesus said. But he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Set your mind on things above. What was Jesus teaching Peter? You're not mindful of the things of God. What is on the mind of God? The cross. And Peter saying, no, don't cross. The cross is on the mind of God. Amen? And for Jesus was very certain. The cross is God's will for me. And I will be obedient unto death on the cross. Because when I walk this righteous life and fulfill the will of God by surrendering, by dying on the cross, according to the Father's will, redemption will come for all mankind. Amen? Being mindful of God. Set your mind on things above. So even if there is a cross, even if there is a narrow way, even if there is darkness, there is no fear. You know why? Yes, why? Because He is always with me. Amen. So when you set your mind on things above, there will be no fear. Because you know, you will have the Lord saying, I am with you in that. Amen. See, I am with you in that. So don't fear. That is why there is no fear. Amen. That is why the psalmist says, though I walk through the valley of darkness, no evil will I fear, because your rod and your staff comfort me. So my comfort is not in my friends. My comfort is not in the world. My comfort is in Jesus Christ of Nazareth, my shepherd, for you are with me. Amen. You will never leave me nor forsake me. So now come back. Now when the Lord is saying, get behind me, Satan, you are an offense to me, Peter,
For you are not mindful of the things of God, but the things of man. But now, after Pentecost, what did Peter say? Come back to chapter 4 of Acts. Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Amen? And they are threatened. Please see after that. So when they had further threatened them, they let them go. And when they go, what do they pray? Please see, verse 29. Now, Lord, Peter and John are praying. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Presence of God. Amen? That is a believer's life. To be mindful of things above. Not fearing what man thinks, but what God thinks. Amen? So, setting your mind on things above will always help you to see what God thinks in this situation. Not what I think, not what my friend thinks, not what my family thinks, not what my beloved thinks, not what my husband thinks, not what my wife thinks. Lord, what is it that you think of this? Amen? Aware of God's ways, aware of God's presence, aware of God's works, aware of God's life coming through you and me. Because our life is Christ's life. Then we are called Christians. Amen? If you don't have Christ's life, then you'll be doing duties of a religion called Christianity without setting your mind on things above and telling like Peter, yes, I made the mistake of pulling Jesus behind. Jesus said, get behind me. You are not having the mind of God. You are having your mind. But now Peter, after the Pentecost, had the mind of God. Because he wanted to do things that were pleasing to the Father and to Jesus. So what did he pray? Lord, give us more boldness. Lord, do your works among us. Lord, let there be a manifestation of your presence and your power. Amen? That should be a Christian's prayer every day. Lord, may I become aware of the work of your Holy Spirit, God Almighty, in me and through me and among us. Amen? Who reveals the mind of God. మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క తలంపులు అనేది పైనున్న వాటిపైన ఉంచడం అంటే ఏమిటి అనేది మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే యేసుక్రీస్తుతో కూడా మనం లేపబడిన వారమైతే పైనున్న వాటినే వెతకమని మనం కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూసాము. 2వ వచనం చూసినట్లయితే పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి వైపు కాకుండా పైనున్న వాటిని మనం వెతికే విధంగా మన మనస్సు అనేది దానిపైనే ఉంచే విధంగా మనం ఉండాలి. అలాగే గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో చూసినట్లయితే, నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, ఇకను జీవించువాడను నేను కాదు కానీ క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి క్రీస్తు మనలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు అనంటే మన జీవితం అనేది ఆయనతో ఏకం చేయబడి ఉన్నది. కాబట్టి మనం ఈ విషయాన్ని ప్రతిరోజు కూడా మనం గుర్తుంచుకుంటూ మనం ఆయన స్థానంలో ఉన్నట్లయితే, ఆయన మన స్థానంలో ఉన్నట్లయితే మనం వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితుల గుండా కానివ్వండి, శ్రమల గురించి కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, యేసుప్రభు మన స్థానంలో ఉంటే ఆయన ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడో అదే మాదిరిగా మనం ఆలోచించాలి అనేది మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు ఆయనపై ఆధారపడడం అనేది మన జీవితంలో సాధ్యమవుతుంది. అలాగే పేతురు, యోహాను గురించి మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు పెంతెకొస్తు పండగ దినం తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేది వాళ్ళు ప్రచురం చేయడం, అలాగే అద్భుతాలు చేయడము, స్వస్థతలు చేయడం అనేది మనం చూసాము. అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అందుకు పేతురు యోహానును వారిని చూచి, దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా? మీరే చెప్పుడి, మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పకుండా ఉండలేమని వారికి ఉత్తరమిచ్చిరి. అయితే అక్కడ చూసినట్లయితే వారిని పట్టుకొని మీరు ఇంకా యేసు నామంలో మీరు బోధించకూడదని వారికి చెప్పినప్పుడు పేతురు, యోహాను కూడా ఇద్దరు దేవుని మాట మేము విన్నామో, ఆయన దృష్టికి ఏదైతే న్యాయమో అదే మేము చేస్తామో, మేము ఏదైతే చూసామో, ఏదైతే విన్నామో దాని గురించి మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇదే మనము మన మనస్సుని మన పైన వాటిపైన మనం పెట్టడము అనంటే దేవుని నుంచి మనం నేర్చుకున్న వాటిని మనం కనపరచడం అని. అలాగే మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పేతురు యేసుప్రభు శిలువ మరణానికి ఆయన వెళ్తా అని చెప్పినప్పుడు ఆయన్ని అడ్డుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. 16వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి, సాతానా నా వెనుకకు పొమ్ము, నీవు నాకు అభ్యంతర కారకమై ఉన్నావు అని చెప్తా ఉన్నాడు.
అలాగే నీవు మనుష్యుల సంగతులను తలంచున్నావు కానీ దేవుని సంగతులను తలంపకయున్నావని పేతురుతో చెప్పెను. అయితే ఇక్కడ ఈయన యొక్క తలంపులు అనేది మనుష్య రీతిగా ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడైతే దేవుని యొక్క సంగతులు ఏమిటి అనేది ఆయన మనస్సు ఆయన ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ పేతురు అయితే గ్రహించలేదు. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటి అనంటే యేసుప్రభు శిలువ మరణం అనేది పొందాలి అనేది తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి యేసుప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు, నేను తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో దానికి విధేయత కలిగి నేను జీవిస్తాను, అలాగే ఆ శిలువ మరణం అనేది పొందడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అనేది ఆయన విధేయత చూపించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా ఆయన యొక్క వాక్యానికి ఆయన యొక్క మాటకి మనం ప్రతిరోజు కూడా విధేయత అనేది చూపిస్తూ ఉండాలి. ఆయన యొక్క సన్నిధి ఆయన యొక్క ప్రసన్నత మనకు తోడుగా ఉందనేటువంటి విషయం మనం గ్రహిస్తూ మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. మనము చీకటి గుండా వెళ్తున్నా లేదంటే శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నా కూడా దేవుడి యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది కాబట్టి నేను భయపడను అని దావీదు భక్తుడు చెప్పిన మాదిరిగా మనం కూడా చెప్పడానికి మనం సిద్ధపడతా ఉండాలి. కాబట్టి మనకి ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నా కూడా మనకి దేవుని యొక్క వాక్యమే, అలాగే దేవుడే మనకి ఆదరణ అనేది కలుగచేస్తాడు. కానీ మన స్నేహితులు కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి ఆదరణ అనేది కలుగచేయలేరు. కాబట్టి దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా ఆయన నన్ను విడువడు ఎనబాయనని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసం అనేది మనం కలిగి జీవిస్తూ ఉండాలి. అలాగే అపోస్తుల కార్యము 4వ అధ్యాయము మరి ఒకసారి చూసినట్లయితే 19వ వచనము, అందుకు పేతురును యోహానును వారిని చూచి, దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా? మీరే చెప్పుడి, మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పక ఉండలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చిరి. తర్వాత చూసినట్లయితే వాళ్ళు 29వ వచనం నుంచి వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రభువా, ఈ సమయమందు వారి బెదిరింపులు చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామం ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకు నీ చేయి చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహుధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించినట్లు అనుగ్రహించుము. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారి కూడి ఉన్న చోటు కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యంగా బోధించిరి అని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఒకప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటి అనేది తెలుసుకోకుండా ఉన్నటువంటి పేతురు, యేసుప్రభుని కూడా శిలువ మరణానికి వెళ్ళొద్దు అని ఆపినటువంటి పేతురు ఇక్కడ దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటి అనేది ఆయన తెలుసుకొని ఉన్నాడు. దేవుడు వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం ఆయన గ్రహించి ఉన్నాడు. అందుని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆయన ధైర్యంగా బోధించడం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో, ఆయన యొక్క చిత్తం ఏమిటి అనేది మనం గ్రహిస్తామో, యేసుక్రీస్తు మాదిరిగా మనం కూడా జీవించడానికి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మనము మత ఆచారాలు లేదంటే ఇక్కడ చేసేటువంటి పనులు మనం చేయకూడదు. కానీ నిజంగా దేవుని యొక్క హృదయాన్ని, ఆయన యొక్క మనసును మనం కలిగి ఉండి ఆయన చిత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. ఇక్కడ విశ్వాసుల్లాగా అలాగే మనము క్రైస్తవుల్లాగా మనం ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉన్నాము అనంటే మన ప్రార్థన కూడా ఇదే ఉండాలి. దేవా, నీ యొక్క అద్భుత కార్యమును వీళ్ళందరూ తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ప్రార్థన మనం చేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధైర్యంగా బోధించే మాదిరిగా ఉండాలి. So as believers, we should also be praying a prayer, Lord, fill us with your Holy Spirit. Amen. Give us understanding, give us revelation, give us knowledge. And we should set our mind on things above where Jesus is seated every day. That is, there should be a hunger in us to know and become aware of God's presence in us every day. Because we are united with Jesus Christ through the same Holy Spirit. So every day there should be a prayer in our heart. Every day there should be a longing. Every day there should be a wanting to lean, to learn, and to be led by Holy Spirit of God. And that we come closer and closer to see who Jesus is, to see who the Father is, and to know them and experience that life. Amen. Jesus came to give life. He just didn't give words. He came to give life. So how much of that life do you and I experience every day? Remember, if they could pray this prayer boldly and say, Lord, let there be signs, let there be wonders, stretch out your hand and come and do something marvelous with us. If you see in Acts chapter 4, after this prayer in verse 31, the Bible says in verse 32, now the multitude of those who believed were one heart, one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Why they didn't say, this was mine, this was mine, this was mine? Because they set their mind on things above, not on things of the earth. Amen? So possessions also didn't mean anything. They were willing to share. That's the result of setting your mind on things above. But when your mind are on earthly things, no, you will say mine, not yours. I will not share. I will not give. There will be selfishness. There will be self-centeredness. There will be always a wanting to grab, wanting to keep. When your mind is set on things of the earth. Amen.
Come, I'll show you. I'll show you this example in Philippians. Come, you will see with me. Philippians chapter 3. See what the Bible says. Now listen carefully, okay? Verse 17. Brethren, join in following my example and note those who so walk as you have seen us as a pattern. So he's saying, be like me, Paul is saying, and see all the people who are like me in the church. Why? For many of whom I have told you often, and now tell you even with weeping, that they are the enemies of the cross. Why are they enemies of the cross? Whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Amen? Can you see? Who set their mind on earthly things. Set your mind on things above, and earthly possessions you will be able to set free. Earthly possessions should not bind you. You should be only bound by the love of Jesus Christ. You should not be bound with earthly possessions. You should not be bound with earthly thoughts. You should not be bound with earthly people. Please understand, when I say bind means nobody should bind you. Only the love of God should bind you. Amen. And when you set your mind on things above every day, every morning you will welcome the love of Jesus and the love of the Father and the love of the Holy Spirit, which is new every morning. And you will hear, great is my faithfulness towards you. Amen. Jesus said to them, I will never leave you nor forsake you. Amen. I will never leave you nor forsake you. When they preached and came, Jesus asked, did you lack anything? No. That's it. So you will not run after possession of the world, but you will run after the Lord to possess Him. You will want God more than possession of the earth. Amen. And why were they called enemies of the cross? Because they didn't set their heart on wanting the Lord more than earthly things. Amen. So may we understand what it means to set our mind on things above. Is wanting more and more of the Father, more and more of Jesus, and more of God the Holy Spirit in us. Amen. See, that's why Paul goes on to say, for our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So why do we set our mind on things above? Because we eagerly wait for the coming of Jesus Christ. To do what? To transform our lowly sinful body into His likeness. Hallelujah. This should be a believer's desire. This should be a believer's want. This should be a believer's hunger. Because God is dwelling in us and He has made us His temple. So your body is the temple of the Holy Spirit of God. And when Jesus comes back, it will be completely made into His likeness. Hallelujah. Amen. See? So how much of it are we aware of every day and longing and desiring and wanting that, one day even I want to be more and more like you. And that only happens when you set your mind on things above. Otherwise, earthly things will matter to you more than heavenly things. Amen. As a believer, we should want more of Jesus than anything else. That's why, come back with me. When you set your mind on things above, see what happens. Acts chapter 4. See, come. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but had all things in common. Now listen carefully. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. That is called the presence of God. Great grace, great love, great peace, an abundance of God's presence every day in a believer's life. And he or she loves this more than anything else. More than anything, I want you, Jesus. More than gold, more than silver, more than fame and power of this world. Yes, I am in this world. I have to do everything that you want me to do. But nothing will bind my heart except your love. Amen. Amen. That is what we should desire. Because that is what the next verse says. Nor was there anyone among them who lacked, for all who possessed land or houses sold them. Please listen. And brought the process of the things that were sold and laid them at the apostles' feet. And they distributed to each as one had a need. Amen. See?
That is what you should understand and know, that when we have set our mind on the Lord, then all our needs will be met. That's why the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added unto you. You have enough trouble for the day, each for the day. But first you seek God. Amen. For the Father wants to give you his kingdom. Amen. God wants to give us his kingdom and his kingdom life. And the kingdom life is nothing but the life of God, the Holy Spirit. Amen. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit every day. Yes, every day. You don't need to sin. You don't need to sin. Trust me. And you don't have to sin, because the Holy Spirit will give you the grace, ability, and strength. And you will see, for a period of time, you will be walking in that awareness of the presence of God. Because of God, the Holy Spirit, you will see overcoming life in many areas of your life. Amen. Every day when you desire, pray, pant, long for becoming aware of God's presence. He is with me. He is in me. And he is doing everything for his glory. Amen. Bow before Jesus every day. Surrender to Jesus every day. Long for Jesus and desire more and more. Because he said, I am with you till the end of time. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And that promise doesn't change. Amen. That promise is the same. కాబట్టి మన ప్రార్థన అనేది మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి అనే ప్రార్థన మనం ప్రతిరోజు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే అందుని బట్టి వాక్యంను కూడా మనం ధైర్యంగా బోధించే మాదిరిగా మనం మార్చబడతాము. కాబట్టి మన తలంపులు కానీ, మన ఆలోచనలు కానీ పైనున్న వాటిపైన మనం గురి కలిగి జీవించాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకోసం అనంటే మనం యేసు ప్రభుతో మనం ఏకం చేయబడి ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆసక్తితో, ఆశ కలిగి ఆయన సన్నిధికి ప్రతిరోజు రావడం, అలాగే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి, అలాగే పరిశుద్ధాత్మని, యేసయ్యని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రతిరోజు కూడా ఆశ కలిగి రావాలి. అయితే మనం జీవించే జీవన విధానం అనేది యేసు ప్రభువు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాడో ఆయన జీవితాంతము మనము కూడా అదే మాదిరిగా జీవించడానికి మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. యేసు ప్రభు మనకి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది మనకి జీవాన్ని ఇవ్వడానికి. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము, ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నాము అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే అపొస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో చూసినట్లుగా వాళ్ళు దేవుని యొక్క సూచక క్రియలను, అలాగే మహత్కార్యములను అందరికీ కనపరచమని, అలాగే పరిశుద్ధాత్మతో నింపమని వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడం అనేది జరిగింది. అలాగే 32వ వచనము, వారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏక ఆత్మయు కలవారై ఉండిరి అని చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారో అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏక ఆత్మతో నింపబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు, వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండేను అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. అంటే వారికి ఉన్నదంతా కూడా అందరిది అని సమిష్టిగా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఎప్పుడైతే మనము పైనున్న వాటిని వెతుకుతామో ఈ సమిష్టిగా అనేది ఉండడం సాధ్యమవుతుంది. కానీ మనం ఈ లోక సంబంధమైన వాటిపైన మనం మనస్సు ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ స్వార్థము, అసూయతో మనం ఒకరికి ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఇది నాది అనేటువంటి ఆలోచన, తలంపులు అనేవి మనం కలిగి జీవిస్తాము. కాబట్టి మనం పైనున్న వాటిని మనం వెతకాలి అనంటే ఏ స్వార్థం అనేది లేకుండా మనం జీవించాలి. ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు, సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి, మేము మీకు మాదిరి అయిన ప్రకారము నడుచుకొని వారిని గురిపెట్టి చూడుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ పౌలు ఆయనను పోలి నడుచుకోమంటా ఉన్నాడు అని అంటే ఆయన జీవించిన జీవన విధానము చాలా కష్టతరమైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా యేసు ప్రభువును పోలి నడుచుకున్నట్లుగా చెప్తా ఉంటాడు. కాబట్టి ఆయనను పోలి నడుచుకోమని ఇక్కడ మనకి చెప్పడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత చూసినట్లయితే అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనిచున్నారు, వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడును ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను. నాశనమే వారి అంతము, వారి కడిపే వారి దేవుడు, వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు యందు అతిశయపడుచున్నారు, భూ సంబంధమైన వాటి అందే మనసుంచుకొనిచున్నారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, అక్కడ సంఘంలో ఉన్న వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే వాళ్ళు భూ సంబంధమైన వాటిపైన వాళ్ళు మనసు ఉంచుకున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. భూ సంబంధమైన వాటిపైన మన మనసు అనేది ఉంచుకోకుండా మనము పైనున్న వాటిని మనం వెతికే విధంగా ఉండాలి. దేవుని యొక్క ప్రేమని, ఆయన యొక్క మనస్సుని మనము కూడా ధరించుకొని ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాడో అది చేయడానికి సాధ్యమవుతా ఉంది. అయితే యేసుప్రభు మనకు చెప్పినట్లుగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విడువడు, ఎడబాయడని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు మనకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయన శిష్యులని పరిచర్యకు పంపించినప్పుడు వారితో పాటు ఏది తీసుకొని వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి ఉన్నాడు. తర్వాత వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమైనా కొదవగా ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఏమి కొదవగా లేదని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అయితే అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంది కాబట్టి వారికి ఏ కొదవ కూడా లేదు.
అయితే భూ సంబంధమైన వాటిపైన మన హృదయాన్ని, మన మనస్సు అనేది పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వారి కడుపే వారికి దేవుడిలాగా చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మన యొక్క పౌరస్థితి మాత్రము పరలోకమందు ఉంది కాబట్టి అక్కడున్న వాటిని మనము వెతికే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. 20వ వచనం చూసినట్లయితే మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు మనం కనిపెట్టుకొని ఉండాలి అనంటే, ఆయన ఒకానొక రోజున వచ్చి మనల్ని తీసుకువెళ్తాడు. అలాగే ఆయన కలిగినటువంటి మహిమ శరీరము మనకు కూడా ఇస్తాడు అని చెప్పి ఉన్నాడు కాబట్టి, మనము అందు గురించి మనము నిరీక్షణ, విశ్వాసం అనేది కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ మనం జీవించేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు కానీ, విశ్వాసి కానీ దేవుని పైన, అలాగే ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షత పైన, అలాగే ఆయనపై నిరీక్షణ కలిగి మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. మన దేహమే దేవుని యొక్క ఆలయం అని చెప్తా ఉన్నాము. కాబట్టి మన శరీరంలో మన ఆలోచనలు, మన తలంపులు ఏ మాదిరిగా ఉన్నాయి అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి. అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 32, 33 వచనాలు మరొకసారి చూసినట్లయితే, విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏక ఆత్మయు కలవారై ఉండిరి. ఎవడునూ తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియూ తనదని అనుకొనలేదు. వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను. ఇదియూ కాక అపోస్తులను బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. దైవ కృప అందరి యందు అధికముగా ఉండేను అని చెప్తా ఉన్నది వాక్యము. అయితే దేవుని యొక్క కృప అనేది అధికంగా ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మనం కూడా ఎప్పుడైతే ఏక ఆత్మతో, ఏక హృదయంతో మనం ప్రార్థన చేసి ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా అటువంటి ఆనందము, అలాగే అటువంటి కృప అనేది అధికమవుతుంది మన జీవితంలో. అలాగే సమాధానం కూడా మనం పొందుకునే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. కాబట్టి మనము బంగారం పైన, వెండి పైన మన దృష్టి అనేది కాదు, కానీ ఈ లోకం వైపున కాదు, కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ వైపు మనము ఆయనపై ఆధారపడుతూ మనం జీవించడం అనేది చేయాలి. 34, 35 వచనాలు కూడా చూసినట్లయితే, భూములైనను ఇండ్లైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టుచూ వచ్చిరి. వారు ప్రతి వానికి వాని అక్కర కొలది పంచిపెట్టిరి కనుక వారిలో ఎవనికి కొదవలేకపోయినని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి అక్కడున్న సంఘంలో ఎవరికి కూడా కొదవ లేకుండా సముష్టిగా వాళ్ళు ఉండడము, అలాగే దేవుని యొక్క కృప వారి జీవితంలో అధికంగా కలగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనము కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాటి వైపు కాదు, కానీ పైనున్న వాటిని మనం వెతికే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. యేసు ప్రభువే చెప్పి ఉన్నాడు, మీరు మొదటగా ఆయన రాజ్యంను, ఆయన నీతిని వెతకమని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఈ రోజు గురించి మనం చింతించడము, రేపటి గురించి మనం చింతించడం కాదు, కానీ ఏ నాటికేడు ఆ నాటికి చాలునని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ రోజు ఏం జరుగుతుంది మన జీవితంలో అనే వాటిపైనే మన దృష్టి అనేది ఉండాలి. అలాగే ఆయన యొక్క సమాధానము, ప్రేమ అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా పొందుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మని మనము సహాయం అడుగుతూ ఉండాలి. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంది అనే విషయం మనం ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తామో, ఆయనపై ఇంకెక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి, ఆయన ప్రేమించడానికి సాధ్యమవుతుంది. అలాగే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని ద్వారా ఆయన మహిమపరిచే విధంగా ఉండాలి. యేసు ప్రభు అయితే మనకి వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు, అంతము వరకు మనకు తోడుగా ఉంటానని, మనలను విడువను ఎడబాయనని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన చేసిన వాగ్దానం అనేది నిరర్ధకం కాదు. కాబట్టి మనం ఆ విశ్వాసం కలిగి, నిరీక్షణ కలిగి మనం జీవిస్తూ మన ఆలోచనలు, తలంపులు పైనున్న వాటిపైనే ఉంచాలి. The more we understand God's presence in our life by the work of the Holy Spirit, the more we'll submit to Jesus every day. Come with me in Acts chapter 18. You will see Paul is in Corinth, and the Bible tells us in Acts chapter 18 verse 8, then Cyprus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision. Listen, do not be afraid, but speak and do not keep silent, for I am with you. Amen. Let there be no fear. Be bold. Speak, because I am with you. That is awareness of God's presence. Amen. That Jesus, if he begins the good work in you, he will finish it for you. Philippians chapter 1 verse 6. Amen. He who began the work in you, he will finish it for you. Amen. Please keep one thing in mind. If he has called you, and if he has united himself with you, and he has made you a part of his body, the church, and if he set you apart as a holy nation, a royal priesthood, to proclaim the praises of him, then be very sure his presence is in you. Amen. So as a believer, every day we should know one thing when we get up in the morning. Let no fear, let no worry, let no anxiety rule my heart, because the truth of the word of the living God is that Jesus is with me in all things at all times, and I have been called to live with him and
have His glory come forth in and through my life. Amen. See, as a believer, He'll never leave nor forsake us. See what He says to Paul: I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city. Amen. Can you see? And then what happens? And he continued there for 1 year and 6 months, teaching the word of God among them. Amen. That is God's presence. I am with you. I will never leave you. I will never allow hurt to come to you till I know, though I walk in darkness, no evil will I fear. See? Why? Because the Lord comforts me. The presence of God, becoming aware of God's presence every day is so very essential. And that can only happen if you set your mind on things above. Then you will not be anxious of the world and the ways of the world and the things in the world. Amen? You will rise above to see things from above. Amen? See? Otherwise, we look like this and get frustrated. When we look all around, we'll get frustrated, we'll get disappointed, we'll get dejected. What is happening? What is happening? But when you look into His word, you know He is coming. He is ruling. He is seated on the throne. And one day He will judge the living and the dead. Amen? And He will judge the wicked and He will bless the righteous. Amen? See? That's why set your mind on things above, where Jesus is seated. And my life is now hidden in Christ Jesus. So all the more every day I should desire and want to set my heart on Him, because He promised He'll never leave. See, He did that to Peter. Amen? And said, I'll never leave you. And then Peter boldly said, yes, Lord, what I have seen, what I have heard, I will preach. See, Paul, I will never leave you. I have people in the city. That's why Paul says, come with me, 2 Timothy chapter 4. Please see, 2 Timothy chapter 4, verse 16. At my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. But verse 17, but the Lord stood with me and strengthened me. Amen. See? The Lord stood with me and strengthened me. God will stand with you and strengthen you. God will provide for you. God will meet every need of yours in Christ Jesus. God the Father who called you will strengthen you, bless you, equip you, make His face shine on you, work through you, heal you, revive you, restore you. And if God wants, even if you're dead, if He wants you raised, He will raise you. If it's His will to raise you from the dead to show others that He is God, He'll do it. Because that is the will and the glory of God. And that's why Jesus said, Lazarus is just sleeping, for all of you to know that if I call out to him now, he'll come out. Amen. Lord, he'll be stinking. All this is for the glory of God. Amen. If you believe. See? That's it. And that is why we should set our heart and mind on things above. Let Him have His way. Every morning we should enjoy His love. We should desire and want His presence. He who said, come unto me. Yes, go to Jesus. Go to Jesus every day. He who said, yoke with me. Yoke. He who said, abide in me and let my word abide in you. Ask and you will receive. See? And so every day when we yoke ourselves with Jesus, then we know and we are strengthened. Like what Paul says here, see, but the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles may hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Amen. So enjoy the Lord every day. Enjoy the Lord Jesus every day. Amen. And enjoy His presence. He has sealed us with His Spirit, and He is with us as He was with Gideon, as He was with Joshua. See, remember Joshua fearful? And the Lord said, I will go with you. Meditate on my word. Let this book not go out from your lips. Meditate on it day and night. You will be successful and prosperous wherever you go. I will go with you. That's it. Moses, I will go with you. Abraham, I will go with you. Can you see? The Lord still goes with every believer every day, in and through God the Holy Spirit. Amen. And that is why the Bible says in Galatians, come with me. If you open your Bibles, come with me to Galatians chapter 5. Please see verse 16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. See, walk in the Spirit. Why? What does the Bible say?
if you walk in the Spirit, what happens? Please see verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. And if you are not under the law, you will have the fruits of the Spirit. Verse 22. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. You'll enjoy this. You'll enjoy the work of God, the Holy Spirit, in you and through you every day, if you know that God is at work. Amen. And verse 25 says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Every day walk in the Spirit. Amen. And become aware of God's presence on your life and my life. Every day enjoy, walk in step with the Holy Spirit. See, lean on Him, learn from Him, and be led by Him. And tell Jesus, set your mind on things above. Every morning enjoy His love. Amen. Every morning enjoy His love. Continually let your thoughts be on Him. Seek guidance from Him. Amen. View everything in the light of Jesus. Let there be hunger and thirst for Him. Let there be joy that only Jesus gives, nobody else can give. Amen. అపోస్తల కార్యములు 18వ అధ్యాయము 8 నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన క్రిస్పు తన ఇంటి వారందరితో కూడా ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచెను. మరియు కొరింథీలో అనేకులు విని విశ్వసించి బాప్తిస్మము పొందిరి. రాత్రివేళ దర్శనమందు ప్రభువు, నీవు భయపడక మాటలాడుము, మౌనముగా ఉండకుము, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీ మీదకి ఎవడును రాడు అని ఇక్కడ చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే పౌలు ఇక్కడ బోధించడానికి ఆయన సంశయిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనతో కలలో దర్శనమిచ్చి మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఇక్కడ దేవుడు తనకు వాగ్దానం చేసేది ఏమిటి అనంటే, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, ఏ హాని కూడా నీకు రాదు, నువ్వు భయపడకుండా మాట్లాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే ఫిలిప్పీ పత్రికలో 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, మనలో ఏదైతే కార్యం ఆయన చేసి ఉన్నాడో దాన్ని ఆయన ముగించే వరకు కూడా దాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనల్ని పిలుచుకున్నవాడు, అలాగే మనల్ని ఆయనతో ఏకం చేసుకున్నవాడు, మనలో ఆ కార్యం అనేది చేసేవాడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని వదలడు. కాబట్టి మనం భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండాలి అని, అలాగే మనం ఎటువంటి విషయాల్లో కూడా చింతిస్తూ, అలాగే సమాధానం అనేది లేకుండా మనం జీవించకుండా, భయానికి ఆందోళనకి మనం గురి కాకుండా ఉండాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి వీటన్నిటిని బట్టి మనం ఏలకుండా దేవుని యొక్క ఆత్మతో మనం నింపబడి ఆయన యొక్క సంతోషంతో, సమాధానంతో మనం ఉండాలి అనేది ఆయన చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా యేసు ప్రభుతో మనము సమయాన్ని గడుపుతూ, ఆయన నాకు తోడుగా ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసము, అలాగే నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవిస్తూ ఉండాలి. అలాగే 11వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఈ పట్టణంలో నాకు బహుజనమున్నది అని పౌలుతో చెప్పగా, అతడు వారి మధ్యను దేవుని వాక్యము బోధించుచు 1 సంవత్సరం మీద 6 నెలలు అక్కడ నివసించెను అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. అయితే దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆయన భయపడకుండా తర్వాత వాక్యం బోధించడం, అలాగే 1 సంవత్సరం 6 నెలలు కూడా అక్కడే ఉండి వారికి వాక్యాన్ని అనేది బోధించడం అనేది జరిగింది. అయితే దేవుడు ఆయనకు తోడుగా ఉంటారు, నిన్ను విడువని ఎడబాయనని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ వాగ్దానం పైన, దేవుని పైన ఆధారపడి ఆయన వాక్యం అనేది బోధించడం అనేది జరిగింది. అయితే మనము కూడా ఈ లోక సంబంధమైన వాటిపైన కాకుండా పైనున్న వాటిని వెతికినప్పుడు మనం కూడా ఇదే మాదిరిగా మనం ధైర్యంగా ఉంటాము. అనవసరమైన విషయాల గురించి మనం చింతించే మాదిరిగా మనం ఉండకుండా ఆయన యొక్క సన్నిధి, అలాగే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు ప్రతిరోజు అనే విశ్వాసం మనం కలిగి, ఆయన తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు, ఒకానొక దినమున ఆయన వచ్చి మంచివారికి అలాగే చెడ్డవారికి, నీతిమంతులకి ఫలాన్ని, అలాగే చెడ్డవారికి తీర్పు అనేది ఇస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసము, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవించాలి. అలాగే పేతురుని మనం చూసినట్లయితే ఆయన భయపడకుండా దేవుడు తోడుగా ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు అక్కడ అంతమందికి కూడా ఆయన వాక్యం అనేది బోధించడం అనేది జరిగింది. అలాగే పౌలు కూడా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు ఆయన ధైర్యంతో ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా వాక్యాన్ని అనేది బోధించడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మనం కూడా దేవుని యందు అదే భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించాలి. 2 తిమోతి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవడునూ నా పక్షముగా నిలవలేదు, అందరూ నన్ను విడిచిపోయిరి, ఇది వారికి నేరంగా ఎంచబడకుండునుగాక. అయితే నా ద్వారా సువార్త పూర్ణముగా ప్రకటింపబడు నిమిత్తము అన్యజనులందరూ దాని విని నిమిత్తమును ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచెను అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే పరిచర్య అనేది ఆరంభించి ఉన్నాడో అప్పుడైతే ఆయన పక్షంగా ఎవరు కూడా నిలబడలేదు, కానీ దేవుడు ఆయన ప్రక్కన నిలిచి ఆయన బలపరిచినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనకు కూడా ఈ రోజున దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, మన పక్కన మనకు నిలిచి ఉన్నాడు మనల్ని బలపరచడానికి. అయితే మనము ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి.
అయితే వీరి జీవితంలో ఎటువంటి కార్యములు చేసి ఉన్నాడో దేవుడు మన జీవితంలో కూడా అటువంటి అద్భుత కార్యములు చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఒకవేళ మనం చనిపోయినా కూడా ఆయన లేపడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే ఆయన దేవుడని తెలుసుకోవడానికి, అలాగే ఆయనకి మహిమ అనేది చెల్లించడానికి. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయనపై విశ్వాస నిరీక్షణ అనేది కలిగి ఉండాలి. అయితే యేసయ్య వచ్చి లాజరుని లేపినప్పుడు ఈయన నిద్రిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు, లేదు ఆయన చనిపోయి 4 రోజులు అవుతుంది, ఆయన శరీరం అనేది కుళ్ళిపోయిందని చెప్పినా కూడా యేసుప్రభు ఆయన నిద్రిస్తా ఉన్నాడు, ఆయనను పిలవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆయన చేసినటువంటి కార్యం అనేది తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ తెచ్చే విధంగా ఉంది కాబట్టి మహిమపరచడానికి చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు కాబట్టి ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అన్నటువంటి విశ్వాసం, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం వాక్యంలో ఆయనతో నిలిచి ఉంటామో ఆయన మనతో నిలిచి ఉంటానని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనము వాక్యంలో ఆనందించే మాదిరిగా ఉండాలి. కాబట్టి 18వ వచనం చూసినట్లయితే, ప్రభు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరున్నట్లు నన్ను రక్షించును, యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును కాక ఆమేన్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆయనకే మహిమ ఘనత అనేది మనము చెల్లించే విధంగా ఉండాలి. ఆయన పరలోక రాజ్యం నుంచి తిరిగి వచ్చి మనల్ని రక్షిస్తాడని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అట్లాగే యెహోషువ, అట్లాగే మోషేకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు, అబ్రాహాంకు తోడుగా ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి, గిద్యోనికి, అట్లాగే వాళ్ళందరికీ తోడుగా ఉండి నడిపించినప్పుడు ఈరోజు కూడా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, ఆయన మనల్ని నడిపిస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆయన పైన విశ్వాసం అనేది మనం కలిగి ఉంటే చాలు. అయితే యెహోషువ భయపడ్డప్పుడు దేవుడు తనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు, నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండుమని చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే మోషేకి నేను ఏ విధంగా తోడుగా ఉన్నానో నీకు కూడా అదే మాదిరిగా తోడుగా ఉంటాను, నీ ప్రతి ఒక్క మార్గమును చక్కపరుస్తాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. అయితే నువ్వు ఈ మార్గంలో నుంచి, ధర్మశాస్త్రం నుంచి నువ్వు తొలగిపోకూడదు అనే మాట ఆయనకు చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము కూడా ఆయన యొక్క మార్గం నుంచి తొలగిపోకుండా ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం ఉంటూ ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం విశ్వాసం కలిగి, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనకు తోడుగా ఉంటాడు, మనల్ని బలపరుస్తాడు. అలాగే గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం చూసినట్లయితే, నేను చెప్పినది ఏమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే 18వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే, మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. 22వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాలత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము కలిగి ఉండాలని, మనము ఆత్మను అనుసరించి జీవించి మారమైతే ఆత్మను అనుసరించి క్రమంగా నడుచుకుందామని చెప్తా ఉన్నాడు 25వ వచనంలో. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆత్మను అనుసరించి మనం నడుచుకోవాలి. ఆత్మ ఏ విధంగా అయితే మనల్ని నడిపిస్తూ ఉందో అదే మాదిరిగా మనం నడుచుకోవడానికి ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా యేసయ్యపై మనం ఆధారపడుతూ, అలాగే పరిశుద్ధాత్మపై మనం ఆధారపడుతూ, మనము ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ప్రేమించే మాదిరిగా, ఆయన గురించి మనం ఆకలి దప్పులు అనేది కలిగి ఉండే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. That's the reason Jesus says, come with me in John chapter 16. Please see verse 22. Therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one can take away from you. Amen. Presence. The presence of Jesus again in our hearts brings great joy. It brought great joy to the disciples. What? That he is alive. So it should bring great joy to you and me that he is alive. Amen. He is alive in us. He is alive among us. See, that is the presence of God. It brings great joy that Jesus is alive. And the next verse, and in that day you will ask me nothing, but most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, I will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. And that is exactly what Peter asked boldly. Fill us with your Holy Spirit that we will be bold. That's what Paul said. Give me your spirit, stand with me, and allow me to fulfill your work. Amen. And that is what we should ask every day. Amen. God, our loving Father, fill us with the Spirit of Jesus and make us vessels that he wants us to be. Fill us. May we be overflowing with the presence and the power of God, the Holy Spirit, and may we become aware of this presence and the work of God, the Holy Spirit in us, and may our joy be complete. May we be filled with love, with peace, with joy, with abundance of graces upon our life and in our life, and may we enjoy this every day. Amen. The awareness of God's presence always with us. He will never leave us. He has never left us. Amen. And that's why Jesus said in John 14 verse 25, these things I spoke to you
while still being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. Amen. Can you see? I'm coming back to you. And Jesus is back with us. And he's always with us. So every day become aware of this presence. Great joy, great peace, great love will come to your heart every morning. You know, by what truth that you know? That Jesus is alive in me. Jesus is alive in me. Jesus is alive in me. Keep becoming aware of this truth and confess this truth. Believe this truth. Walk in this truth and live this truth out every day. Jesus is alive in me by the power and work of God, the Holy Spirit. I have the peace which the world cannot give and the world cannot take it away from me. I have the love which is from above. My mind is set on Him and His will, and He will finish His work through me. And He's given me the joy which no one can take away from me. No matter what happens to me, I'll never be worried. I will never be anxious. I will never fear anyone and anything, because Jesus Christ of Nazareth, who is seated on the throne, is in control. He is the ruler of heaven and earth. He is the ruler over all kingdoms. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the judge who will come again to judge the living and the dead. And He alone is my Savior, and He is the Savior of the world. Amen. And He is with me right now. Amen. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 22వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అటువలనే మీరును ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నారు, కానీ మిమ్మను మరలా చూచెదను, అప్పుడు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడునో మీ యొద్ద నుండి తీసివేయడం చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే యేసు ప్రభు ఇక్కడ శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడైతే మీరు దుఃఖపడుచు ఉన్నారు, కానీ మరలా నేను వస్తాను, అప్పుడు మీ హృదయంలో సంతోషం అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే యేసు ప్రభు ఆయన సజీవుడు అనేటువంటి సంతోషంతో మీరు జీవించండి అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే అదే యేసు ప్రభు ఇప్పుడు కూడా మన పక్షమున కూడా ఉన్నాడు. ఆయన సజీవుడు అయినటువంటి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేది మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే 23-24 వచనాలు చూసినట్లయితే, ఆ దినమున మీరు దేని గూర్చి నన్ను అడగరు, మీరు తండ్రిని నా పేరిట ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. ఇది వరకు మీరేమీయో నా పేరిట అడగలేదు. మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడుగుడి, మీకు దొరుకునని చెప్తా ఉన్నాడు. మనకున్నటువంటి సంతోషము పరిపూర్ణము కావడానికి యేసుక్రీస్తు నామంలో మనం తండ్రిని అడగమని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము అవన్నీ కూడా అప్పుడు మనం పొందుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి పేతురు అదే మాదిరిగా ఆయన ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనల్ని నింపమని. అలాగే పౌలు కూడా ప్రార్థన అనేది చేసి ఉన్నాడు, నాకు తోడుగా ఉండమని. కాబట్టి మనము కూడా అదే ప్రార్థన అనేది మనం చేస్తూ ఉండాలి, పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడడానికి. అలాగే ఆయన యొక్క సంతోషము, అలాగే ఆయన యొక్క కృప కనికరము మనం ఎల్లవేళ మనం పొందుకోవాలి. దానిపై మనం సంతోషించే మాదిరిగా ఉండాలి అని మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 25వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, నేను మీ యొద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పి తిని, ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామంన పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకం చేయును. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెలుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను. లోకమిచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించటం లేదు. మీ హృదయంను కలవరపడనీయకుడి, వెరవనీయకుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడి నుంచి వచ్చేటువంటి శాంతి అనేది మనకి ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా మనకి ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మన హృదయం అనేది కలవరపడకుండా, వెరవనీయకుండా, ఎప్పుడు కూడా చింత చెందకుండా మనం ఉండాలి అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఒకానొక దినమున ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంతో మనం జీవిస్తూ ఆయనపై నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఈ సమాధానము, సంతోషము మనం ఎల్లవేళ మన హృదయాల్లో మనం భద్రపరుచుకుంటూ ఆ యొక్క సత్యాన్ని, యేసు ప్రభు సజీవుడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా మనము విశ్వాసుల్లాగా నిరీక్షణ, విశ్వాసం అనేది మనం కలిగి మన మాటల ద్వారా, మన చేతుల ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని కనపరుస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి మన హృదయాలని, మన తలంపులని ఏదైనా సరే పైనున్న వాటిపైన పెట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిపైన కాకుండా, ఈ భయానికి, ఆందోళనకు మనకు గురి కాకుండా మనం ఉండాలి.
అలాగే యేసు ప్రభు ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు. ఒకానొక దినమున ఆయన మళ్ళీ వస్తాడు, మనల్ని తీసుకువెళ్తాడు. అలాగే తీర్పు దినాల్లో మన నీతిమంతులకి ఫలాన్ని అనేది ఆయన ఇస్తాడు. ఆయన రక్షకుడుగా వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి నీతిమంతులు అయినటువంటి మనందరికీ కూడా ఆయన ఫలాన్ని అనేది ఇస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసము, నిరీక్షణ అనేది మనం కలిగి జీవిస్తూ ఎప్పుడు కూడా మనం కలత చెందకుండా, కలవరపడకుండా, అధైర్యపడకుండా దేవునిపై విశ్వాసము, అలాగే ఆయన యందు మనం సంతోషించే మాదిరిగా ఉంటూ పైనున్న వాటిని మనం వెతికే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. God, our loving Father, we bless you and we thank you for Jesus, your beloved Son. తండ్రి దేవ, యేసు ప్రభువుని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. ఆయన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వేలాది వందనాలు. Teach us to set our heart and our mind on things above, that is on Him and on you, Father. తండ్రి దేవ, మరి మాకు నేర్పించండి మా హృదయాలని, మా ఆలోచనల్ని పైనున్న వాటిపైన పెట్టడానికి, పైనున్న వాటిని మేము వెతకడానికి, నిన్ను అలాగే యేసు ప్రభుని మేము వెతకడానికి మాకు కావాల్సిన Let సహాయం the Holy దయచేయండి. Spirit of God teach us every day and lead us and teach us so that we learn and be led by Him every day. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మాకు నేర్పించమని వేడుకుంటున్నాను. ప్రతిరోజు కూడా ఆయనపై ఆధారపడి మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. Bless us and may our spirit always become aware of the presence and the power of God, the Holy Spirit, in us and among us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తిని, అలాగే ఆయన యొక్క సన్నిధిని మేము ప్రతిరోజు కూడా అనుభవించి ఆయన మాకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మేము గ్రహించడానికి మాకు కావాల్సిన శక్తిని దయచేయండి. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. Stay blessed in Jesus and become aware of His presence. Amen. యేసు నామమున మీ అందరూ ఆశీర్వదింపబడును గాక. ఆయన యొక్క సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉంది అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించును గాక. ఆమేన్. Amen.